محمد بن عمر بن زين بن سلمة وصول المفروض منتسبين إليهم ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار ثم إلى روح محمد بن مرطاه الصافي السقاف وأصولهم وفروعهم علي بن حسن عطاس المفروض منتسبين إليهم ثم إلى رواه الأولياء إلا في غامض إلا محاطا عبادك الصالحين في هذا البلد خاصة الحبيب حسين بن أبي بكر العيد بن عبد الله بن محسن عطاء بن الشافعي بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي بن علي بن عبد الرحمن الحبشي ابن حسين عطاس بن محمد بن جندان مر محمد بن هود العطاس محمد بن محمد الحداد بن قادر محمد الحداد بن محمد بن الحداد جعفر بن الحداد جعفر بن الحداد سالم بن طه الحداد شيخ بن سالم بن طه الحداد ووصولهم مفروض منتسبين إلى عبد الله بن حسين هشام العطاس بن محمد بن هود العطاس والمفروض من جد عبد الله بن سلم العطاس سالم بن العطاس بن محمد الباقر بن عبد الله بن سلم العطاس بن جعفر بن عبد الله بن سلم العطاس بن عبد الله بن سلم العطاس يعني محمد الباقر بن عبد الله بن سلم العطاس بن منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن المساوى محمد بن حسن العيدوي وسبيب محمد بن علوي الحامد محمد نوفل الكاف سولي المفروض محمد بن حسن عطاس سولي المفروض منتسبين إليهم ثم إلى أرواح طه بن هجي ناعمي هجي هارون بن هجي ناعمي هجي اسمه هجي طه بن هجي ناعمي وصوله المفروض محمد بن ساسم فرم منتسبين إليهم من الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وتهدي البلدان أجمعين الله والشام بالرحمة المغفرة يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا وعليكم الفتوح والمنوح والرسوخ صلاح الجسد والقلب والروح ويرزقنا وإياكم توبة النصوح لها دين على كل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وسلفنا صالح قد بزمان سيد المرسلين مشايخنا وإلى حضرة النبي الفاتحة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم وعليك إذا جلست بالتحفظ على عورتك واجلس مستقبلا للقبلة على هيئة الخشوع والوقار ولا تكثر الاضطراب والتحرك والقيام من مجلسك وإياك والإكثار من الحك والتمطيط والتجشي والتثاؤب في وجوه الناس وإذا أخذك التثاؤب فضع يدك اليسرى على فيك وإياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب وإن استطعت أن تجعل ضحكك التبسم فافعل ولا تقم من مجلسك حتى تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقد ورد أن من قال ذلك غفر له ما كان في مجلسه. Alhamdulillah wa syukurillah. Di sore hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Risalatul Muawanah wal Muwazarah wal Mudaharah lirraghibina minal mu'minina sulukat tariqil akhirah yang dikarang oleh Imam Qutbil Irsyad wa Gauthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam bab yang berkaitan tentang menjaga memelihara daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari kebiasaan dan yang punya nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan kita, diajak kita oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk selalu mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala gerak-gerik kita, di dalam setiap keadaan kita selalu mengikuti daripada jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah dan adab-adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minggu-minggu yang lalu telah kita dengarkan anjuran beliau tentang bagaimana kita memakai pakaian kita, kemudian di dalam cara berbicara kita, kemudian kita diajak juga untuk memperhatikan daripada bagaimana keinginan kita untuk melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat kebaikan, baik itu majlis ilmu, majlis zikir, masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan tempat-tempat ziarah-ziarah kaum salihin, baik yang sudah tiada, yang sudah meninggal dunia atau yang masih berada di hadapan kita. Itu dari anjuran-anjuran beliau untuk kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat kebaikan. Dan sekarang diajak kita untuk memperhatikan cara duduknya kita dengan di dalam majlis ilmu, di dalam tempat yang kita sedang berada di dalamnya. Hendaknya kita memperhatikan duduknya kita. Bagaimana kan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam majlis, kana sahabah ka'annahum ala ru'usihim tayr. Para sahabat kalau sudah berada di dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, sehingga enggak ada yang berani menengadahkan wajahnya kecuali Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang paling banyak melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga riwayat-riwayat tentang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya segelintir sahabat dari anak-anak kecil dan Sayyidina Umar yang banyak meriwayatkan bagaimana bentuk wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kebanyakan para sahabat yutaqti ra'sahu fi majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menundukkan kepala mereka di dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum ala ru'usihim tayr. Seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, enggak bergerak sama sekali. Burung nggak terbang kalau apa? Kalau bendanya nggak bergerak. Begitulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al Habib Abdullah bin Al-Haddad sekarang menganjurkan kita memperhatikan cara duduk kita di dalam majlis atau di tempat-tempat yang kita sedang berada di tempat tersebut. Wa alaika idza jalasta bitahaffudhi ala auratika, dan hendaklah engkau apabila engkau duduk dengan memperhatikan atas auratmu. Aurat kita harus kita jaga. Perempuan beda dengan laki-laki. Perempuan lebih sempurna menjaganya, karena memang di dalam diri perempuan ada hal-hal yang menarik syahwatnya para laki-laki, sehingga sangat diperhatikan sekali untuk menjaga daripada auratnya. Dari wajahnya dan kedua tangannya saja yang boleh dibuka di dalam solatnya. Di dalam solatnya hanya wajah dan kedua tangannya saja. Adapun di luar solat, khilaf para ulama, apakah boleh seorang laki-laki, seorang perempuan membuka wajah dan kedua auratnya. Muktamad dibolehkan apabila aman daripada fitnah. Fitnah yang dimaksud aman daripada menarik syahwatnya kaum laki-laki. Kalau buka auratnya, wajahnya, kedua telangannya akan menarik kaum laki-laki, ini juga dilarang dia untuk membuka auratnya, wajahnya dan kedua tangannya. Tapi apabila aman, hal udah biasa, wajah dan kedua telapak tangannya kelihatan, dibolehkan oleh para ulama kita. Tapi bukan berarti dia orang yang waliyadzubillah kita ponis orang yang paling jahatnya manusia atau perempuan yang paling tidak baiknya. Dia tetap seorang muslimah apabila dia buka wajahnya, dibuka kedua tangannya, dan juga dia buka auratnya, tetap seorang muslimah. Kita tetap nggak boleh mengklaim dia orang yang paling buruk, orang yang paling bejat, orang yang paling jahat, orang yang paling di dalam perbuatannya. Tapi kita tetap mengajaknya, menganjurkannya, menasehatinya, memerintahkannya untuk mengikuti daripada
kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup menutup auratnya tersebut apabila dia berada di hadapan kita. Begitu juga kaum laki-laki, auratnya sangat jelas kaum laki-laki. Kalau dalam salat antara pusar dan kedua lututnya, begitu juga di luar salatnya. Kecuali mazhabnya Imam Malik, auratnya laki-laki sawatain, kedua kemaluannya saja. Di dalam salat sama seperti Imam Syafi'i. Tapi di luar salat auratnya laki-laki adalah kedua kemaluannya. Apabila sudah tertutup, berarti dia sudah menutup auratnya. Dan aurat adalah suatu aurat an-naqs, kekurangan di dalam diri seseorang. Kalau dia buka berarti dia lakukan kekurangan, perbuatan yang salah, perbuatan yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di dalam fikihnya aurat kullu ma haruma nadharuk wa yajibu satruh. Kullu ma yajibu satruhu wa haruma nadharuh. Sesuatu yang diharamkan untuk kita memandangnya dan wajib kita menutupnya, itu aurat. Sama laki-laki dan perempuan. Laki-laki nggak boleh pandang auratnya perempuan, perempuan nggak boleh mandang auratnya laki-laki. Nggak ada perbedaannya di dalam masalah memandangnya. Bukan berarti mentang-mentang kita laki-laki auratnya kita boleh dipandang oleh perempuan, nggak boleh, sama. Bahkan di dalam masalah yang berkaitan tentang syahwat, sama perempuan nggak boleh mandang laki-laki dari tubuhnya yang bikin dia tertarik syahwatnya. Sama seperti laki-laki nggak boleh mandang perempuan yang bikin dia tertarik syahwatnya. Haram dia memandangnya kalau dia punya keinginan, punya ketertarikan di dalam memandangnya. Jatuhnya pandangan tersebut menjadi haram karena akan menimbulkan syahwat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada auratnya kita. Ketika seorang terbuka pahanya, Rasulullah SAW menegurnya, "Gatti fakhdak fa innal fakhda aurah." Kata Rasulullah SAW, tutup engkau punya paha karena paha adalah bagian daripada aurat. Maka itu diambil oleh Imam Syafi'i bahwa auratnya laki-laki dari dengkulnya sampai ke mata, dari dengkulnya sampai pusarnya. Bukan berarti, kata ulama, kita ngikutin pas-pasan banget deh. Kalau sholat udah tutupin pusar aja mendengkul. Bukan begitu. Maknanya kalau dalam keadaan darurat, nggak ada sama sekali, ya hendaknya engkau perhatikan auratmu dari pusar dan dengkul. Tapi baju banyak, kain banyak, ente pakai begitu, nggak etis, nggak ada akhlaknya. Mungkin kalau ke rumah orang begitu diusir, apalagi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Coba deh kalau berani ke masjid, ya, tembogel nggak pakai apa-apaan, nutup pusar sama dengkul doang. Mudah-mudahan sih nggak ada yang begitu di sini. Kalau ada yang begitu ya nggak pantas. Dalam sisi syariat ini ngajarin kewajiban tetap kewajiban. Ya, nilai wajibnya harus kita perhatikan. Bukan berarti kita mengikuti yang wajib aja. Itu nggak mengikuti daripada sunnah Nabi SAW. Nabi yatajammal. Nabi bersolek diri kalau kita bilang. Memakai pakaian yang terindah, yang terbagus. Nabi SAW kalau mau sholat ke masjid, memakai wangi-wangian yang harum. Bahkan kemarin kita dengar bahwa Rasulullah SAW kalau jalasa fi majlisin baqiya rihuhu wa in taghayyab. Nabi kalau duduk satu majelis, wanginya itu masih ada di majelis tersebut walaupun nabinya udah nggak ada. Ada yang mengatakan sampai 7 hari. Saking dahsyatnya itu wanginya Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Begitu juga di dalam duduk kita juga memperhatikan aurat kita, bukan berarti aurat yang wajib aja. Tapi apa?
seluruh dari santunan, etika dipakai di dalam kita menutup aurat kita. Kita pakai pakaian yang benar-benar nutupin seluruh daripada badan kita, jangan sampai kita memperlihatkan sesuatu. Intinya jangan sampai kita memandang dengan pandangan syahwat kepada aurat seseorang, baik itu laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada kaum laki-laki. Karena pandangan tersebut nilainya jatuhnya dosa dengan Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaannya tadi sudah jelas antara aurat laki-laki dengan aurat perempuan. Masalah yang berkaitan dengan niqab, dengan cadar, memang berbeda pendapat para ulama kita. Tapi bukan berarti niqab itu adatnya orang Arab, kata Habib Umar. Orang Arab dari mana? Kata Habib Umar. Itu adatnya jahiliyah fil Arab. Zaman jahiliyah Arab, wah, lebih gila dari yang sekarang. Buka-bukaan segalanya. Sampai datang dakwahnya Rasulullah SAW, syariahnya Rasulullah SAW. Mereka memperlihatkan, menjalankan sunnah Nabi SAW, perintah-perintah Nabi SAW secara sempurna. Kana nisa'al ansar kal girban, kata Nabi SAW. Dahulu nisa perempuan-perempuan Ansar itu kal girban, lam yu'raf ayudbir ahunna yudbirna am yugbilna. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para wanita-wanita kaum Ansar seperti elang hitam, burung elang. Kal girban. Enggak ketahuan mana yang depan, mana yang belakang. Dia mau maju apa mundur, saking tertutup. Dan Ummi Salamah pernah minta untuk mengangkat daripada bajunya supaya nggak terkena kotoran di jalanan. Kata Rasulullah SAW, boleh sepertiganya aja. Makin dulu panjangan banget, lebihin sepertiga dari kakinya. Ya Rasulullah, kalau begitu masih kena kalau jalanan dengan kotoran yang ada. Kata Rasulullah, yuthirna ma ba'dahu, akan disucikan dengan debu yang setelahnya. Ada kotoran yang sebelumnya ada kotoran dibersihkan dengan debu-debu yang ada. Oh dulu zaman tanah, nggak ada aspal, nggak ada kayak kita sekarang, nggak ada macem-macem. Oh sekarang mestinya lebih berhati-hati lagi. Karena apa? Karena jalanannya udah ya lumayan, dibilang nggak ada debu, nggak ada. Berpalingan kotoran ya kelihatan jelas. Kalau dulu kan debu mungkin ketutup dengan kotoran ketutup dengan debu, nggak kelihatan kotoran. Tapi dengan itu pun Rasulullah nggak mengizinkannya untuk menarik pakaiannya perempuan. Rasulullah tetap mengatakan untuk menyisahkannya satu dirak, kalau kita bilang tulus dirak, sepertiga dirak. Jadi 15 cm ke bawah. Kalau satu dirak 45 cm, sepertiga dirak berarti 15 cm. Diulur Rasulullah SAW, nggak diizinkan untuk menariknya. Makanya masalah cadar pun khilaf para ulama. Syafi'iyah mewajibkan, Imam Syafi'i mewajib bagi seorang wanita menutup seluruh badannya di luar sholat. Seluruh badannya, nggak ada yang boleh terbuka. Oh, dulu di Hadramut bahkan cadar yang hanya kelihatan mata aja tuh aib dulu. Sekarang udah mulai ya, di model-modelin nih kalau kita bilang. Makanya ulama-ulama di sana termasuk guru mulia kita terus memperjuangkan agar jangan merubah adat istiadat atau kebaikan-kebaikan yang dibawa para salaf kita. Kalau masalah cadar memang khilaf di antara ulama-ulama kita. Tapi tetap intinya kalau aman dari fitnah. Fitnah tersebut tadi itu ketertarikan laki-laki kepada orang wanita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal yudnina min jalabibihinna hatta la yu'rafna fala yu'dzain. Hendaklah mereka mengulurkan daripada jilbab-jilbab mereka. Jilbab-jilbab mereka
sehingga mereka nggak dikenali, sehingga mereka nggak dikenali, maka mereka digoda. Kalau dia dikenalin bisa digoda. Sekarang bukannya dikenalin, sengaja dikenalin. Nah, sengaja dibuka-buka supaya orang kenal sama dia, dan supaya orang tertarik sama dia. La haula wala quwwata illa billah. Itu termasuk dua golongan yang nggak pernah Nabi lihat di zamannya. Sinfan lam yurahunna ba'd, lam arahuma ba'd, kata Rasulullah SAW. Dua golongan yang aku belum pernah melihat mereka. Rijalun alaihim siyatun yadribu biha khalqallah. Para orang-orang yang membawa pecut-pecut yang memukul para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usunna ka'asnimati bukhtin la yadkhulnal jannah wa la yashumna raihataha. Kata Rasulullah SAW, perempuan yang buka-bukaan kepalanya, ariyat, telanjang badannya, baik telanjang seluruhnya atau telanjangin badannya, sebagian badannya. Ma'ilat, yang berlenggak-lengguk tubuhnya, lenggak-lenggok kalau bahasa Indonesia. Ma'ilat, mumilat, membuat orang tertarik kepadanya dengan solekannya, dengan gayanya, dengan bentuk tubuhnya. Mumilat, sempit pakaiannya, ketat, sehingga lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Ru'usuhunna ka'asnimati bukhtin, kepala mereka seperti pungkuk unta. Maksudnya pakai sanggul kalau kita bilang sekarang, pakai wig, pakai macam-macam deh, rambut yang dilebih-lebihin. La yadkhulnal jannah wa la yashumna raihataha. Mereka nggak bakal masuk surga dan nggak bakal cium daripada aroma surga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini harus digencarin. Tapi dengan cara dakwah itu, dengan cara keluarga kita sedikit-sedikit aja rubahnya. Kalau nggak bisa langsung drastis, belum ada keinginan dari orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita, itu yang paling duluan kita harus didik mereka, latih mereka. Wajib bagi kita. Kita diemin, enggak, keluarga aneh semuanya begitu. Loh, kalau dalam keburukan nggak boleh mentang-mentang keluarga. Orang-orang Bani Israel semuanya begitu. Orang-orang penyembah patung dulu bilang dasarnya abauna, ayah-ayah kami, orang-orang tua kami dulu nyembah patung. Masa kalau engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh orang-orang tua kami? Semua perlakuan, semua perbuatan, semua kerjaan yang nilainya dosa, nilainya haram, hatta siapa yang nggak boleh kita ikutin. La ta'ata fi li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh kita mentaati sesuatu dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Tapi dalam kebaikan, ya kita dianjurkan untuk mencontoh para solihin kita, para orang-orang tua kita yang terdahulu, yang saleh. Tapi dalam nilai keburukan nggak boleh kita berdalih. Keluarga aneh sih udah biasa dari dulu begini pakaiannya. Rubah. Kalau ulama-ulama kita belum pada saat itu berhasil untuk merubah keadaannya sesuai dengan alur daripada yang dibawa oleh kaum salihat di zamannya Rasulullah, di zamannya para tabi'in, zamannya para sahabatnya Rasulullah SAW, zamannya para tabi'in, tabi'in, bukan berarti kita boleh membiarkan mereka, melepas mereka udah dengan kebiasaannya aja. Kalau kita sudah dakwahkan, kalau kita ajak, kita udah latih, kita udah ajarin, masih begitu-begitu juga, kita paling tidak sudah lepas tanggung jawab. Kita sudah mengajaknya. Nggak ada tuntutan kita lagi. Bukan berarti kita ketat, kita keras, kita kasar. Nggak boleh. Siapa yang bilang dakwah harus kasar? Siapa yang bilang dakwah harus keras? Siapa yang bilang dakwah harus menentang? Dakwah harus dengan cara yang paling indah, yang paling baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang kelihatannya nih manusia udah diajak
dididik nggak mau, wah omongannya makin pedas, omongannya makin ngilu kita dengernya. Apalagi namanya keluarga, kadang-kadang lu anak kemarin sore kecil lu gue yang cebokin. Ini omongan-omongan seperti ini berarti memang dia sulit untuk cari cara lain, pakai hikmah yang lain. Orang yang dekat dengan dia suruh sentuh-sentuh omongan tentang aurat, cari jalan. Udah mentok, jadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus kita jelaskan, lihat yang paling baik ini dijelasin nih orang apa kagak. Kalau dijelasin ini makin mangkel, kita bikin pegel, diamin udah. Diamin. Yang penting awalnya kita sudah ajak, awalnya sudah kita nasihatin, awalnya sudah kita contohin, awalnya sudah kita didik. Masih begitu-begitu juga, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang kasih hidayah. Bukan kita yang kasih taufik, tetap taufik dan hidayah adalah prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya kita menyampaikan, menjelaskan, memberikan pemahaman, bukan untuk merubah seseorang. Nggak ada yang bisa merubah seseorang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa merubah mereka. Kita jalanin perubahannya, prosesnya, tahapannya. Tahapannya apa tadi? Tuh, didik, latih, ajarin, nasehatin, perintahin, itu kewajibannya kita. Adapun perubahan dalam dirinya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperhatikan daripada keluarga kita tentang aurat-auratnya mereka. Amin ya rabbal alamin. Wajlis mustaqbilan lil qiblah. Dan duduklah engkau menghadap kiblat. Ingat, kiblat di dalam salat adalah Ka'bah. Kiblat di dalam doa adalah langit. Jangan ente berdoa nengok kanan, nengok kiri. Doa ke atas sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kiblatud doa as-sama. Kiblatnya doa langit. Angkat tangan kita, ngerengek Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan doa begini. Kurang ajar banget. Ma Allah Subhanahu wa taala tuh noleh-noleh minta doanya. Sambilan jalan ma Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bukan cara ente berdoa karena kiblatnya salah. Begitu juga kiblat di dalam majelis ilmu adalah gurunya. Enggak Bib, kan kiblat ke sono. Ane mau ngadep sono aja Bib. Lu PA. Enggak membedakan antara kiblatus shalah dan kiblatul ilmu. Kiblat ilmu adalah syekhuhu, gurunya. Di mana gurunya berhadap, itu dia ente ngadep depan guru ente. Bukan berarti kita melanggar, wah nggak masuk kiblat nih. Nah, kita harus ngadepin kiblat kita kalau duduk. Bukan begitu. Jadi kiblat ada beberapa macam, dan kiblah al-arwah al-arsyiyah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan oleh Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar di dalam kitabnya Salatul Muqarrabin. Kiblat al-arwah al-arsyiyah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblat para arwah-arwah yang suci, arwah-arwah yang tinggi derajatnya di arasnya Allah Subhanahu wa taala, para kummal al-arifina billah minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal arwah al-awliya wal asfiya was salihin, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka dimanapun berada, selalu mereka menghadapkan kiblatnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan pancaran untuk memandang wajahnya Allah nanti pun adalah zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya, pemberian-pemberian luhur dari Allah Subhanahu wa taala, pintunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan salah kiblat. Kalau salah kiblat enggak nyampe-nyampe sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nunggang-nungging lagi. Kalau sudah enggak kiblatnya enggak nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak nyampe. Nyambung dengan Rasulullah ya cintai keluarganya Rasulullah, cintai para sahabatnya Rasulullah, cintai pengikutnya Rasulullah, para pecinta Rasulullah. Nah, itu nyambung tuh. Kalau kita nggak nyambung dengan para kekasihnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, itu tentang, itu lawan, hati inti
sujud di bara api lagi. Bukan sujud di tempat biasa, sujudnya di bara api setiap hari. Ente sholat sampai patah-patah lagi tubuh ente, nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kiblatnya salah. Ente bertentangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa menghadapkan diri ente kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetap harus kita benar-benar nyari kiblatnya kita yang benar di dalam kehidupan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah jadikan sumber untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajlis mustaqbilan lil qiblah, duduklah engkau menghadapkan diri kepada kiblat, ala hayatil khusyu' wal wagar, atas keadaan khusyuk dan tenang, wagar, haibah, penuh karismatik, ketenangan, kelihatan, nggak gerasa gerusuk, nggak noleh kanan, nggak noleh kiri, kelihatan dari dirinya. Ini yang paling berat emangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dua orang sahabat masuk, yang satu dua-duanya jalannya tenang, dia telat tapi tenang dia. Qad ajiballahu min fi'lukuma. Kata Rasulullah SAW, Allah kagum dengan sifat kalian berdua. Kata Rasulullah, ditanya apa itu Rasulullah? Al-anah wal wagar, ketenangan, karismatik, jalannya penuh karismaan, penuh kewibawaan. Jangan cengengesan aja kerjaan, ngomong cengengesan, jalan cengengesan, ngangkat suara keras-keras, tawa terbahak gede-gedean. Gak ada sama sekali sifat itu, khusyuknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai para sahabat ketika mereka tertawanya terdengar, Allah langsung turunin, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Bukankah sudah saatnya orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegur langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala karena candaan mereka udah, kalau kita bilang anggapnya keluar batas, padahal katanya tertawa doang, mereka tertawa, ketawanya kedengeran. Ditegur langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Saat itu udah nggak kedengeran lagi tawanya mereka, kecuali senyuman. Banyakannya senyum mereka. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq gak berani lagi, dia ditahan lidahnya dengan satu batu supaya nggak berbicara, nggak keras-keras. Apalagi setelah tegurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengangkat suaranya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajhar lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian angkat suara-suara kalian fawqa sautin nabi, melebihi suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi. Wala tajhad lahu bil qaul, jangan engkau kencangkan suaramu, perkataanmu, kajahri ba'dikum li ba'din, seperti engkau ngomong dengan sama kalian. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dihancurkan semua amalan-amalan kalian, engkau enggak berasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rusak semua ibadah kalian, amalan-amalan kalian, karena mengangkat suara melebihi suaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, orang kalau di depan sholat, mau sholat masih ngobrol, dia masih, itu orang galilul adab ma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ada pembacaan Maulid, dia masih ngangkat suara, ngobrol kanan, ngobrol kiri, itu gillatil adab ma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Beliau marah kalau ada orang yang masih bersuara ketika majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembacaan Maulidnya Rasulullah sudah dikumandangkan. Begitu juga orang udah qomat, dia masih ngomong, marah beliau. Mengingatkan kita untuk belajar nih, belajar sifat yang paling berat emang sifat ini, khusyuk, tenang,
penuh karisma, orang gerakannya teratur, omongannya teratur, nggak gerasak gerusuk kayak kita. Begitu susah nih, saya masih jauh banget dari ini. Hampir diomelin saya sama Habib Umar dulu. Ingat banget saya. Saya orang paling susah dibercandain, soalnya mau bercanda tuh udah malas aja bercanda-bercanda. Ini teman saya kelewatan banget. Jenggot saya ditarik dari belakang. Habis belajar kita udah capek, udah jenggot saya ditarik dari belakang. Saya mau balas, tahu di belakang saya ada Habib Umar. Itu didudukin semuanya, dipanggil Habib Umar di satu kamar. Sampai kapan, kata Habib Umar, nggak ada sifat wakar kalian, katanya. Itu saya ingat betul, gara-gara saya itu. La ilaha illallah, berat. Memang kelihatannya gampang, berat ini prakteknya. Belajar tenang, belajar kalem, belajar khusyuk sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dilatih, nggak dimulai, ya nggak begitu terus. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita, untuk masuk daerahnya orang-orang khusyuk, orang-orang yang wagar dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kagum dengan sifat itu. Sahabat Rasulullah SAW dapat kekaguman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang amalin itu, kita dikagumin sama Allah Subhanahu wa taala. Manggil orang jangan teriak-teriakan. Lihat aja kita punya guru mulia, kalau ngobrol panggil, bisikin anaknya, muridnya, hampir suaranya gak kedengeran. Dan Sayyidina Abu Bakar kalau berbicara dengan Rasulullah sampai takut melewati ayat tadi, suaranya hampir pelan Rasulullah SAW, sampai gak kedengaran, kata sahabat. Kalau Abu Bakar ngomong dengan Rasulullah, seolah-olah gak ada suaranya terdengar, saking takutnya dia mengangkat suaranya melebihi Rasulullah SAW. Karena beliau ngelihat Rasulullah bagaimana setiap harinya, setiap waktunya, setiap keadaannya. Kalau berbicara bukan teriak-teriakan, ya, manggil anaknya dia, manggil sahabatnya. Hampir apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar, apa yang dilihatnya dari Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Wala tuksiril ittirab, jangan banyak bergerak, gelisah. Wa taharruk, ittirab itu gerasak gerusuk, kalau kita bilang jangan banyak-banyak gerasak gerusuk, nggak tenang gitu. Wa taharruk, banyak bergerak. Wal qiyam min majlisik, atau bangun duduk dari tempat dudukmu. Jangan, kalau lagi duduk udah tenang aja, udah duduk, jangan duduk turun duduk, kecuali ahlul khidmah, kecuali yang berkhidmah. Memang tugasnya dia untuk khidmah, dia bangun duduk, dia tugasnya. Kalau di majelis di Hadramut, bagiin kopi itu dibagiin, kemudian dikasih air minum, es. Nah itu memang dia wajib bergerak. Kalau dia gerak, emang kopinya bisa dipakai ilmu batin, jalan sendiri. Nah, dia bergerak. Nah, itu lain lagi, dia punya spesialisasi dalam tugasnya dalam majelis. Wa iyyaka, dan hati-hati engkau, wal iktsara minal haqqi, dan memperbanyak, dengan memperbanyak daripada menggaruk-garuk, wa tamtid, bersuit kalau bilang. Walaupun tamtid maknanya bisa maaf keluar angin yang enggak ada, yang suaranya dipelanin. Atau kita bersuara yang bersuit ya. Bersuit, bersiul. Wat tajasyi, nguap. Tajasyi bukan nguap, tajasyi bertahap. Ya, kecuali penyakit ya. Nah, kecuali memang dia punya penyakit perutnya mah berlebihan, ya, keluar terus tahap-tahapnya. Tapi di dalam majelis jangan keluarkan seperti itu. Wat tasaub, dan menguap. Menguap di dalam majelis. Jangan banyakin nguap di dalam majelis. Fi wujuhin nas, apalagi di depan wajahnya orang. Mau tahak, mau nguap, ngeliatin muka orang.
enggak, itu sesuatu yang nggak pantas, nggak wajar itu juga orang. Kalau nggak salah orang Medan apa orang mana ya? Kalau tahak tuh mereka marah sekali dia. Makan kalau tahak marah, kalau orang Betawi kebalikannya. Makan nggak bertahak, nggak kenyang berarti dia. Orang Batak marah tuh nggak salah, orang Batak apa orang Medan gitu. Kalau makan tuh harus tahak biar harus dia nggak bertahak. Dia disesuaikan dengan keadaan adat istiadatnya. Wa idza akhadaka at-tasa'ub, kalaupun nyaris dia menguap, fadha yadakal yusra, maka letakkan tangan kirimu ala fika, atas mulutmu. Boleh artinya dengan telapak tangannya atau dengan bagian luarnya. Dua-duanya boleh. Dengan tangan kanan boleh, sama aja. Tapi afdalnya dengan tangan kiri. Wa iyyaka wa kathratud dhahik, dan hati-hati dengan banyak tertawa. Fa innahu yumitul galba, maka sungguhnya dia mematikan hati. Banyak tertawa. Duduk tertawa, jalan ketawa, ngobrol ketawa, mati hatinya. Kalau sesaat, apalagi ada yang jamin gurunya, orang-orang hebat, orang-orang kuat Allah Subhanahu wa taala yang tahu mengarahkan, tahu mendidik, tahu melatih muridnya, nggak masalah. Karena memang dia arahkan, dia latih. Tapi nggak ada unsur nuntut ilmunya, nggak ada unsur apa-apanya, dia ketawa aja kerjaan hidup. Alhamdulillah, mati hatinya, dia keras hatinya. La tuksirid dhahik fa inna kasratud dhahik yugassil qalb, kata Rasulullah SAW. Jangan banyak-banyak tertawa, karena banyak tertawa mengeraskan hatimu. Di sini mematikan hatimu. Wa in istata'ta an taj'ala dhahkaka tabassum faf'al. Kalau engkau bisa untuk menjadikan tawamu itu adalah senyuman, maka lakukan, katanya. Rasulullah SAW kalau tertawa yang paling kerasnya Rasulullah SAW sampai zaharat nabajidahu, kedua taringnya Rasulullah kelihatan taringnya Rasulullah SAW. Nawajidahu itu paling kerasnya Rasulullah SAW, bukan ngangkak begitu, bukan. Al-gahgaha minasyaitan, tertawa terbahak-bahak lepas gitu, minasyaitan, daripada syaitan. Nauzubillah min dzalik. Kembali lagi tadi, kalau gurunya orang hebat, setan udah kagak ada di situ. Dia yang jaga itu majelis. Tapi kalau gurunya orang-orang ikut-ikutan dengan guru-guru hebat, PA namanya dia. Jangan disamakan setiap guru dengan guru yang lain. Dia punya kadarnya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing. Karena sekarang udah lumrah ya, hampir dikatakan lumrah. Majelis nggak ketawa kayak nggak sedep, majelis nggak ketawa nggak enak. Bedain orangnya, siapa gurunya. Orang hebat, orang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala hubungannya, dia jaga. Nafasnya dia membakar syaitan. Omongannya dia nggak berani syaitan deketin. Kalau orang yang biasa-biasa ngajak tertawa di dalam majelis, nah, dia harus tahu nih orang mati hatinya, naudzubillah, naudzubillah. Dianya nggak ada istiqamahnya, dia nggak ada hubungan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, majelisnya tertawa doang, hati-hati. Salah guru kita bisa-bisa. Salah nempatin diri kita sama guru kita. Bukan berarti kita nilai-nilai, bukan. Nggak boleh kita menilai-nilai guru kita. Kita sebagai murid nggak boleh menilai-nilai guru kita. Tapi kewaspadaan, kehati-hatian di dalam memilihnya harus kita jalanin. Nggak boleh kita nilai. Apalagi kita ngomongin nilai ke orang lain. Udah berkahnya ilmu ente belajar di mana nggak bakal dapet. Karena ente udah melecehkan gurunya ente, siapapun dia. Siapapun dia. Dulu orang ada yang berpura-pura menjadi orang saleh, bahkan memang ada unsur kalau kita bilang
hal-hal yang aneh keluar dari guru tersebut. Soalnya banyak orang yang ngikutin dia, pengikutnya banyak, pengaruhnya hebat. Padahal dia orang bejat. Ini murid hamba Allah, bersih hatinya. Datang menegur, disuruh apa aja diikutin. Nyawah-nyawah, keladang-keladang. Apa perintah gurunya? Diikutin sama dia. Sampai Allah kasih mata batinnya jernih. Nurnya kuat. Dia lihat gurunya dengan keadaannya. Tanpa ngomong dengan gurunya dia keluar. Padahal dia udah bertahun-tahun menimba ilmu kepada gurunya, tapi nggak walah dibongkar keadaan gurunya dengan siapapun. Nah, itu murid-murid yang seperti itu yang dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keluhuran dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa mereka. Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, uktum hawana in aradta ridwana wa hadhar tubihu bisirrina lisiwana. Uktum hawana, rahasiakan keinginan-keinginanku, karena keinginan hawanya mereka bukan hawanya bashar. Keinginan mereka bukan seperti manusia-manusia biasa. Kadang-kadang Allah berikan keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang nggak dimilikin. Ketika kita lihat guru kita melakukan hal-hal yang aneh, yang unik-unik, yang di luar kebiasaan manusia, hati-hati, jangan sekali-kali kita umbar kepada siapapun, kita omongin dengan siapapun, walaupun bentuknya karamah. Hati-hati. Wahdhar tubihu bisirrina lisiwana, kata Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Hati-hati, dikecam Abu Bakar bin Salim. Wahdhar tubihu bisirrina, kau sebarkan rahasiaku lisiwana, bukan kepada orang-orang yang sekelas mereka. Kalau pengikutnya orang-orang yang sudah jatuh cinta kepadanya, murid-murid setianya, mungkin memaklum hal-hal seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang enggak tahu, bisa keluar kata-kata yang enggak jelas, bid'ah, kafir, segalanya, kang sihir, orang gila. Akhirnya gurunya dikata-katain gara-gara dia enggak menempatkan omongan pada tempatnya. Nauzubillah min dzalik. Wa idza akhadhaka at-tasa'ubu fa yadaka wa iyyaka wa kasrata fa innahu yumitul fa idhin istata'ta an tajaddahaka faf'al wa la tagum min majlisika hatta taqul. Dan janganlah engkau bangun dari majlismu sampai engkau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan segala pujian kepadamu aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau, aku minta ampunan engkau dan aku bertaubat kepadamu. Ini yang dinamakan kafaratul majlis. Kita baca 3 kali kafaratul majlis sebelum kita bangun dari majlis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minimal sekali. Minimal sekali. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW untuk menghapus semua yang pernah ada di dalam majlis tersebut, yang kita ngobrol dalam obrolan kita, dihapus, nggak catatan malaikat, nggak ada, tuh hilang semuanya. Ghufira lahu wa qad warada anna man qala dzalika ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Sesungguhnya telah diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah meriwayatkan hadis ini bahwa orang yang mengatakan setelah dia bangun dari majelisnya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ghufira lahu ma taqaddama ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Allah mengampunkan semua yang berada kepadanya di dalam majelisnya tersebut. Apapun omongan, perbuatan yang nilainya dosa diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga diampunin sama Allah Subhanahu wa taala, majelis kita diberikan sama Allah Subhanahu wa taala khusyuk yang sempurna, wagar yang sempurna yang dimiliki oleh para pembesar-pembesar kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan kita latih diri kita mulai dari sekarang, duduknya kita, jalannya kita udah diajarin Habib Abdul Haddad. Bagaimana jalan, bagaimana duduk, besok bagaimana tidur diajarin. Mudah-mudahan Allah sempurnakan gerak-gerik kita sesuai dengan keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا والجمال في جميع الأحوال والبركة في الحال والمال والعيال دافعة لكل شر جالبة لكل خير. الله يفتح علينا وعليكم فتوى العارفين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اهدنا إلى السواء السبيل ارزقنا حسن الخاتمة عند الموت مع اللطف والعافية بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه. هدني وعلى كل نية صالح جامع خيرات الدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زمان سيد المرسلين مشايخنا محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Nggak jadi kemarin.